Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to solve Raimat and প্রশ্নবিদ্যা 2024 থার্ড সামেটিভে থার্ড নম্বর স্কুল। আমরা সলভ করব ক্লাস 7 এর প্যাসেজ দিয়েছে গোস্ট অন বারান্দা থেকে। Anil's mother memory was stored with an incredible amount of folklore and she would sometimes astonish us with her stories of spirits and mischievous ghosts. অনিলের মায়ের স্মৃতিতে মজুদ ছিল লোককাহিনীর অবিশ্বাস্য ভাণ্ডার, আর তিনি প্রেতাত্মা দুষ্টু ভূতেদের গল্প শুনে আমাদের মাঝে মধ্যেই অবাক করতেন। One evening when Anil's father was out of town, Kamal and I had been invited to stay the night at Anil's upper story flat in the bazaar. His mother began to tell us about the various type of ghosts she had known. একদিন সন্ধ্যায় যখন অনিলের বাবা শহরের বাইরে গিয়েছিলেন, কমলকে আর আমাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বাজারে ওখানে অলিন্দের উপরতলায় ফ্ল্যাটে তাড়াতে থাকার জন্য। ওর মা আমাদেরকে বলতে শুরু করলেন তার জানা বিভিন্ন রকম ভূতেদের সম্পর্কে। Mulia, the maid servant, having just taken a bath, came out of the veranda with her hair loose. মুলিয়া তাদের বাড়ির কাজের পরিচারিকা সবেমাত্র স্নান সেরে খোলা চুলে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। My girl, you ought not to leave your hair loose like that, said Anil's mother. অনিলের মা বলল, আমার মেয়ে বা you ought not to be leave your hair loose like that. তোমাকে ওভাবে চুল ছেড়ে চুল খুলে রাখা উচিত নয়। It is better to tie a knot in it. তার থেকে বরঞ্চ তুমি চুলটা বেঁধে রাখো। But I have not oiled it yet, said মুলিয়া। মুলিয়া বলল, আমি এখনো তেল দেইনি। Never mind, but you should not leave your hair loose towards sunset. ও ঠিক আছে, কিন্তু সূর্যাস্তের আগে কখনো চুল খুলে রাখবে না। There are spirits called jinns who are attracted by long hair and pretty black eyes like yours. বলছে যে জিন নামক প্রেতাত্মা তোমার মতো লম্বা চুল আর কালো সুন্দর চোখের প্রতি কি হয়, আকৃষ্ট হয়। দে মে টেম্পটেড টু ক্যারি ইউ অ্যাওয়ে, তারা তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারে। হাউ ড্রেডফুল, এক্সক্লেমড মুলিয়া, hurriedly trying a knot in her hair and going indoors to be on the safe side. কি ভয়ানক, তাড়াতাড়ি করে চুলটা বেঁধে নিরাপদে থাকার জন্য বাড়ির ভিতরের দিকে যেতে যেতে মুলিয়া বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল। Kamal and Anil and I sat on string cot facing Anil's mother, who sat on the another cot. কমল, অনিল আর আমি একটা দড়ির খাটিয়ার বসেছিলাম অনিলের মায়ের দিকে মুখ করে, যিনি আরেকটা খাটিয়ার ওপর বসেছিলেন। She was not much older than 32 and had often been mistaken for Anil's elder sister. তার বয়স 32-এর বেশি ছিল না, তার প্রায় ভুলবশত তাকে অনিলের বড় দিদি ভাবা হতো। Kamal and the narrator were invited to stay Anil's upper story flat when Anil's father was out of town. যখন শহরে বাবা বাইরে যেত। Anil's mother memory was stored, first line, with an incredible amount of folklore. She would astonish others with her stories of spirit and mischievous ghosts. Jinns may be tempted by long hair and pretty black eyes. Mulia left the hair untied as she had not oiled it yet. এরপর 3টা প্রশ্ন আছে, দেখে নাও। Who were invited to stay Anil's home and why? Kamal and the narrator were invited to stay at Anil's home because Anil's father was out of town. Anil's mother did not look her age, justify the statement by quoting sentence from the text. She was not much older than 32 and often been mistaken for Anil's elder sister. What was Anil's mother advised to Mulia? Anil's mother advised to Mulia to tie a knot in her hair. এরপর তোমাদের একটা কবিতা রয়েছে, পূর্বে পড়েছি তাই পড়ছি না। কোশ্চেন দেখো, দ্য স্কাই বিকাম হ্যাপি হোয়েন দ্য সান ডাজ অ্যারাইজ, যখন সূর্য উদিত হয়। দ্য মেরি বেলস রিং বিকজ they welcome the spring. The place where the sports are seen is on the echoing green. The man with white hair is sitting under the oak tree. The birds of the bush sing. The birds of the bush sing louder around. এরপরে রয়েছে তোমাদের 5টা প্রশ্ন, দেখে নাও। Who is the poet of the above written poem? কে লেখক? তাহলে আমরা বলবো উইলিয়াম ব্লেক ইজ দ্য পোয়েট অফ দ্য অ্যাবভ পোয়েম।
নেম টু বার্ডস, দুটো পাখির নাম বলো। দ্য টু বার্ডস মেনশন ইন দ্য পোয়েম আর স্কাইলার অ্যান্ড থ্রাশ। এরপর হোয়াট ডাস ওল্ড জন ডু, ওল্ড জন কি করছিল? ওল্ড জন লাভস আন্ডার দ্য ওক ট্রি অ্যামং হিজ ওল্ড ফোক। where is জন সিটিং, কোথায় বসেছিল? জন ইজ সিটিং আন্ডার দ্য ওক ট্রি, ওক গাছের নিচে বসেছিল। হোয়াট মেক্স দ্য সং বার্ডস সিং লাউডার, হোয়াট মেক্স দ্য বেলস চেয়ারফুল সাউন্ড, the bell's cheerful sound makes the songbird sing louder. এরপর রয়েছে আনসিন। I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the নামাজ before dawn. আমার মনে পড়ে আমার বাবা শুরু করতো তার দিন ভোর 4টার সময় নামাজ পড়ে, ভোরের। আফটার দ্য নামাজ শেষে হি ইউজ টু ওয়াক ডাউন টু স্মল কোকোনাট গ্রোভ, সে ছোট্ট সেই কোকোনাটের নারকেলের বাগানে যেত। উই ওন, যেটা তাদের নিজের ছিল, আমাদের। অ্যাবাউট 4 miles ফ্রম আওয়ার হোম, আমাদের বাড়ি থেকে 4 মাইল দূরে। হি উড রিটার্ন উইথ অ্যাবাউট আ ডজন অফ কোকোনাটস টাইড টুগেদার থ্রোন ওভার হিজ শোল্ডার। আর তিনি যখন ফিরতেন তখন তার কাঁধে আমরা কী করতো, 1 ডজন সে কোকোনাট নিয়ে ফিরতো, যেটা তার বেঁধে নিত আর যেটা তার কাঁধে করে নিয়ে ফিরতো। অ্যান্ড হি উড হ্যাভ হিজ ব্রেকফাস্ট, তারপর সে তার ব্রেকফাস্ট করতো। দিস রিমেইন্ড হিজ রুটিন ইভেন হোয়েন হি ওয়াজ ইন লেট 60s, যখন তার 60-এর যখন 10 বয়স তখনও সে কী করতো, এটাই তার রুটিন ছিল। দ্য ফাদার অফ দ্য অথর স্টার্টেড হিজ ডে 4 a.m. by reading the নামাজ before dawn. His father used to walk down to a small coconut grove they owned. He would return with about a dozen coconut tied together together. বাকিটা লিখে নেবে, দাগিয়ে দেওয়া আছে। থ্রোন ওভার হিজ শোল্ডার, অনলি দেন হিজ শোল্ডার, এতটুকু লিখবে তাহলে হবে। হি টুক ব্রেকফাস্ট আফটার হি উড রিটার্ন উইথ অ্যাবাউট আ ডজন অফ কোকোনাট টাইট টুগেদার থ্রোন ওভার হিজ শোল্ডার। এরপর বলছে দ্য ফাদার অফ দ্য অথর স্টার্টেড হিজ ডে আফটার 4 a.m. 4টার পরে কি শুরু করতো? ট্রু। আই রিমেম্বার মাই ফাদার স্টার্টিং হিজ ডে অ্যাট 4 a.m. 4টার সময় শুরু করতো। দ্য ফাদার ওয়াকড অ্যাবাউট 4 kilometers টু আ স্মল কোকোনাট গ্রোভ। ট্রু। হি ইউজ টু ওয়াক ডাউন টু এ স্মল কোকোনাট গ্রোভ, ওই লাইনটা লিখে দেবে, 4 miles ফ্রম আওয়ার হোম। ফাদার উড রিটার্ন উইথ হাফ ডজন অফ কোকোনাট ওভার হিজ শোল্ডার। ফলস। হি উড রিটার্ন উইথ অ্যাবাউট আ ডজন, 1 ডজন নিয়ে আসতো, ওখানে হাফ ডজন আছে, এই জন্য ফলস। গ্রামারে বলেছে কারেক্ট টেন্স অফ ভার্ব বসাতে হবে। দ্য ওল্ড ম্যান ড্যাশ টু উইক টু ওয়াক, এটা ওয়াজ লিখলেও হবে, ইজ লিখলেও হবে, বি ভার্ব। দ্য ওল্ড ম্যান ইজ টু উইক টু ওয়াক। দ্য পেশেন্ট ড্যাশ বিফোর দ্য ডাক্তার কেম, এটা হবে দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, পেশেন্টটি মারা গিয়েছিল ডাক্তার আসার আগে, এটা যে পাস্ট পারফেক্ট। আই ড্যাশ 57 কামিং ফেব্রুয়ারি, আসছে যে ফেব্রুয়ারিতে আমার বয়স হবে 57, তাহলে আই উইল বি, আমার হইব। আওয়ার স্কুল ড্যাশ ইটস সেন্টেনারি ইন 1926, এটা হবে সেলিব্রেট করেছিল ইয়ার। অনেস্টি ড্যাশ ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, বিভার বসাতে হবে। তাবাকি ড্যাশ ইজ লিভস, তাবাকি লিক থেকে লিকড পাস্ট টেন্সে, বিকজ হি ওয়াজ থার্স্টি, কারণ এটা পাস্টে আছে তাই। নো সুনার ডিড দ্য থিভ সি দ্য পুলিশম্যান দ্যান হি, রান থেকে প্রেজেন্ট পাস্ট ফর্মে করবে, র্যান হবে, পালিয়ে গিয়েছিল, যেহেতু ডিড দেখতেই পারছো। লং এগো এ ওয়াসারম্যান ড্যাশ আ ডাঙ্কি, লং এগো এ ওয়াসারম্যান হ্যাড আ ডাঙ্কি, অনেক কাল আগে একজনের ছিল। হ্যাভ ভার্বের পাস্ট ফর্ম কি? হ্যাড। লাস্ট মান গত মাসে, তো লাস্ট কথাটা মানে পাস্ট টেন্স, এই জন্য লাস্ট মান আই ওয়েন্ট টু গঙ্গোত্রী। নেভার ডেশ আই লাই, নেভার টেল আ লাই, কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। এবার বলছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রোনাউন ব্যবহার করো। দিস বুক ইজ মাইন, এই বইটি হয় আমার। আই ফাউন্ড ইয়োর পেন, আমি তোমার কলমটা পেয়েছি, বাট আই কুড নট ফাইন্ড মাইন, আমি আমারটা পাইনি। অল দ্য এজেস ওয়ার গুড বাট ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট, ইহা ছিল সব থেকে ভালো। ইজ দ্যাট ইয়োর স্ক্রাফ, ইট ইজ ভেরি সিমিলার টু মাইন, এটা আমার মতো সিমিলার। দ্যাটস নট মাই বুক ইটস ইয়োর্স, এটা আমার বই নয়, এটা তোমার বই, এই জন্য ইয়োর্স।
আমরা পসেসিভ প্রোনাউন ব্যবহার করছি। অল দ্যাট গ্লিটার্স নট গোল্ড, অল দ্যাট গ্লিটার্স, এখানে দ্যাট ইজ হবে, হ্যাঁ, যেগুলো চকচক করে সেগুলো সোনা নয়, সব চকচক বস্তু সোনা নয়। স্লো বাট স্টেডি উইন্স দ্য রেস, স্লো অ্যান্ড স্টেডি এটা এই দুটোকে একটাই ধরা হচ্ছে এবং সেটা সিঙ্গুলার নাউন হবে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস উইন্স। ইচ অফ দ্য বয়েজ, ইচ কথাটা থাকলেই বুঝে নেবে সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ধরা হবে, দ্যাটস ওয়াই ওয়াজ। উদয় সেজ ড্যাশ রেইন টুডে, এখানে মে হতে পারে, উদয় বলে যে আজ বৃষ্টি হতে পারে। হি ড্যাশ হেল্প মি ইফ হি উইশড, কুট মানে পারতো, ক্যান মানে পারা, কুট পারতো। হি কুড হেল্প মি, সে আমায় হেল্প করতে পারতো, ইফ হি উইশ যদি সে ইচ্ছা প্রকাশ করতো। এরপর রয়েছে একটা আমাদের স্টোরি, সেই স্টোরি সেটা তোমরা লিখে নাও। দ্য প্রাউড হেয়ার অ্যান্ড দ্য হাম্বল টর্টয়েস।